अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों। उम्मीद करदी हां कि तुसीं सब खैरियत नाल होवोगे। अल्लाह तुहाडा ते मेरा निगहबान। अज मैं तुहानूं कहानी सुणान जा रही हां। इस रहमतां भरे पाक महीने विच गरीब औरत ते ओहदे दिल विच मौजूद हो इफ्तारी टाइम ली हसरत। एक औरत जिसदा शौहर बहुत बीमार, घर विच रोजी कमाउण वाला होर कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे ने, अपने घर दे अखराजात पूरे करन वास्ते किसे अमीर दे घर कम्म करदी। ओह अपने घर दा सहरी दा इफ्तारी दा कम्म भी करदी ते रोजे दी हालत विच जाके अपने मालकां दा भी कम्म करदी। इक दिन ओह किचन विच कम्म करन लगी सी ते बहुत ज़्यादा गर्मी सी, उत्तों अग दा सेक। असीं इंसान महसूस ते कर ही सकदे ना कि रोज़ा रख के एसी विच सौना ते रोज़ा रख के घर दा कम्म करके ते किसे दे घर दा भी जाके कम्म करना, दोनां चीज़ां च किन्ना फर्क है। ओह किचन विच कम्म करन डई है क्योंकि उस दिन ना मालकां दे घर इफ्तारी है उन्हां दे दोस्तां वगैरा दी, रिश्तेदार अहबाब दी। इस सिलसिले विच बहुत ज़्यादा खाने वगैरा बने होए ने ते मालकन ने उहनूं इक दिन पैह्लां ही दस दित्ता सी कि कल कम्म बहुत ज़्यादा है ते इफ्तारी वास्ते चीज़ां बनाणियां। इस लई ओह घर अपने बच्चिआं नूं कह के आई सी कि अज असीं ना इफ्तारी अच्छे तरीके नाल करांगे ते मैं तुहाडे वास्ते अच्छा खाना लैके आवांगी। किचन विच कम्म करदिआं ओहदे दिल विच यही ख्याल आया कि अज मालक मैनूं भी अच्छा खाना देणगे ते मैं ओहदे नाल जाके इफ्तारी करांगी। थक्कन नाल चूर ते पसीनों पसीनी होई ओह मजबूर औरत किचन विच कम्म करन डई है। अग दा सेक ते बुरी हालत ना बहुत ज़्यादा थक गई ते घी गर्म होण नूं उप्पर रख के चुल्हे दे नाल ते सांस लैण लई कुछ देर लई नीचे बैठ गई। हजे बैठी सी कि ओहदी मालकन किचन विच दाखल होई ते कहंदी है कि तैनूं कम्म करन वास्ते किचन विच रक्खेआ, आराम करन वास्ते नहीं। जल्दी जल्दी कम्म कर दे, साडे मेहमान आण वास्ते ने। मेहमानां वास्ते कम्म करवाउण वास्ते उहनूं फिर उठा लैंदी ते उठ के कम्म करदी है सोच के कि चल अच्छा मैं अज कम्म करांगी, टाइम नाल कम्म निब्बड़ जाएगा ते घर भी टाइम नाल चली जावांगी ते अपने बच्चिआं वास्ते अच्छा खाना भी लै जांगी। कहंदी मालक उहनूं पुछदी किन्ना क कम्म रह गया, ओह दसदी है कि मैं खाना भी बना लिया है, फ्रूट वगैरा भी कट दित्ते ने, बेसन तैयार है ते हुण बस घी उप्पर गर्म होण डਿਆ, पकौड़े तलन लगी। चटनी वगैरा भी बना दित्ती है। कहंदी सैलड नहीं बनाया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਲਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਲਕਣ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਡਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਫਤਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੇ, ਬਸ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਲਕਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।